دعوت دو لوگوں کو بالحکمتی، کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ، توجہ ہے نا، حکمت کے ساتھ دعوت دو، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی تقریر کے ساتھ۔ پہلے قرآن شریف میں بتایا حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ اب میری بات سننا، جیسے مجھے کہا گیا کہ آپ ایسے تذکیر لگواؤ، مجھے پتہ ہے کیسے لگانی ہے، لگانی نہیں لگانی یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے تذکیروں کا، اس سے پہلے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، وہاں تک کوئی جاتا بھی نہیں ہے، وہ وہی جائے گا جو بے وقوف ہوگا۔ حکمت کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا نہیں، پہلے خود آئے، جب وقت ہو گیا نا پورا کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، آئے، آ کر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ حضرت آپ کا وقت ہو گیا ہے، اقبض روحک، کیا میں آپ کی روح نکال سکتا ہوں؟ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، میں روح نکال سکتا ہوں؟ اتنا پوچھنا ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جلالی پیغمبر ایک مارا نہ آگے، تھپڑ ایک رکھ کے مارا، حدیثوں میں ہے ایک رکھ کے مارا۔ اب آپ ہی اندازہ لگاؤ کتنا بڑا تھپڑ ہوگا، آنکھ پھوٹ گئی، ایک آنکھ ہی پھوٹ گئی فرشتے کی، کس کی؟ ملک الموت کی آنکھ ہی پھوٹ گئی۔ کیا ملک الموت کوئی غلط بات کہہ رہے تھے؟ نہیں کہہ رہے، اسرائیل علیہ السلام غلط بات کہہ رہے تھے؟ سچ ہی تو کہہ رہے تھے، انہی کی ڈیوٹی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، ہم اور آپ نے تو نہیں لگائی، سچ ہی کہہ رہے تھے، لیکن حکمت کے خلاف تھا، اس لیے سبق مل گیا۔ اب آپ میری بات سن لینا، اس عوام کو حکمت کے خلاف لگاؤ گے، حکمت کے خلاف اس کی اصلاح کریں گے ہم اور آپ، جو من میں آیا اس طریقے سے، تو ہمیں نتیجہ ملے گا نہیں، الٹا اس کے اندر ہمیں فساد ہی نظر آئے گا۔ اس لیے واپس گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ وہ بندہ کیسا بندہ ہے، روح نکالنا تو دور کی بات، میری نکال دی تھی، میری نکلنے لگی تھی۔ اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق ان کی آنکھ کو ٹھیک کیا، کرنے کے بعد حکمت سکھائی کہ جاؤ جا کے ان کے سامنے کوئی بکری داند وغیرہ ہے اس کو لے جاؤ، کہو کہ یہ اس کے اوپر میں ہاتھ رکھتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو جتنے بال اس کے اوپر ہیں آپ کو اتنی عمر ملے، آپ چاہتے ہیں اتنی عمر ملے؟ تو اس کے بعد آئے، آ کر پوچھا ان سے، ہے جی اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر مرنا ہے، اس کے بعد پھر مرنا ہے، اگر مرنا ہی ہے تو پھر لے چلو ساتھ میں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ہوتی ہے حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آج بھی جس شادی میں، جس لیتری میں دائیں بائیں ڈول گانے باجے کا ہو، بجائے یہ درخواستیں لے کے ادھر ادھر پھرنے کے، سارے علماء متحد ہو کے وہاں پہنچ جاؤ، قرآن خوانی شروع کر دو، نعت شروع کر دو، وہاں مجلس علم بنا دو، دیکھنا سارا کچھ ختم ہو جائے گا، نیکی کی نیکی اور فتنہ ختم۔ اگر اس فتنے کو اور زیادہ کرنا ہے تو جو پہلے سٹاپ ہیں وہ چھوڑ کے آخری سٹاپ پر چلے جاؤ، اور پھر زیادہ بڑھ جائے گا، آخری پہ چلے جاؤ، تو پھر موقع بھی مل جائیں گے ہر ایک کو بات کرنے کے، ایک کو ادھر لگانے کا، دوسرے کو ادھر لگانے کا، تیسرے کو ادھر لگانے کا، چوتھے کو ادھر لگانے کا۔ اس سے بہتری آنے والی نہیں ہے، فساد ہی ہوگا، لوگ دور ہوں گے اور شریعت کے باغی بنیں گے، شریعت کے باغی بنیں گے۔ اب میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جو ماں پاری شرابی ہو نا، ماں پاری شرابی ہو، اس کے سامنے بھی آپ جب وہ ٹھیک ہوگا دین کی بات کرو گے تو وہ بھی کہے گا یارا جو ہے دین ہی ہے، وہ بھی بولے گا جو ہے دین ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن اسے اپنے غلط کام پر بھی ملامت ہوتی ہے، اپنے آپ کو ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، دل کے اندر وہ سوچتا ہے، خفت اور بے عزتی سمجھتا ہے، چونکہ وہ غلط ہے۔
वो मानता है उस बात को। कोई भी इस तरीके पर चलने वाला है, अगर उसकी हमने इस्लाह की बेहतरीन तरीके से तो वो ज़रूर मानेगा। हिकमत को पहले अपनाना पड़ेगा। हमारे ही यूपी में एक बड़ा इदारा है, बड़ा इदारा, उसके अंदर मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूँ हिकमत की बात, कि वहाँ पर दाल वगैरह बनती थी। अब जाहिर सी बात है, पुराने ज़माने जब गुर्बत का ज़माना था तो थोड़ी दाल बनी, बीच में पानी ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा, तो छोटे बच्चों ने आकर बड़े बच्चों को शिकायत किया है, जी ये दाल कोई सही नहीं है, तलाश करने से भी दाना नहीं मिल रहा है, लिहाजा मेहरबानी, हम छोटे छोटे हैं, छोटों की कौन मानता है, बड़े हो जाओ जाके बोलो। तो बड़ू ने सोचा, हो आज हमारा आखिरी वक्त आ गया फारिग होने का, 6-7 साल, आज जाके हम मोतमिम साहब को बोलेंगे, हेडमास्टर साहब को बोलेंगे नहीं जी ये खराब है, तो वो भी बोलेंगे हाँ 6 साल खाने के बाद आज वक्त जाने का आया है और सब पर मिट्टी फेर रहा है, पढ़ा यहाँ सीखा यहाँ, इधर की ये तौहीन शुरू कर रहा है। उन्होंने बैठ के सोचा कि अब ये मसला हल करवाना है तो कैसे हल करवाया जाए। एक बात मेरी सुनना, जब बंदा बैठता है रब रसूल के लिए बैठता है, मुत्तफिक होकर बैठता है, तो उस वक्त हल करने के, मसले को हल करने के, पंचायत में भी जब बंदा बैठता है, दिल में इखलास और नीयत हो कि ये दोनों मेरे नबी के उम्मती हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मैंने इन दोनों का फैसला करवाना है, तो उस वक्त वहाँ बंदा इखलास से बैठा होता है, तो रब की तरफ से रहमत से ऐसे ख्यालात, ऐसी फिक्रें ज़रूर उसमें उतरती हैं जिससे वो फैसला बेहतर होता है। ये बात मेरी याद रखना। दिल में ही फसाद हो तो शैतान डालेगा वसवसे, दिल में इखलास हो तो ज़रूर ऐसी बात आएगी, फैसला हो जाएगा। जब वो बैठे रब रसूल पर यकीन करके, तो उसके बाद सब ने सोचा कि शिकायत शिकवा भी ना समझा जाए, हमारी बात भी पूरी हो जाए। हिकमत तलाश की उन्होंने, आखिर मिल गई उनको बेहतरीन। एक ने मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं, यहाँ मदरसे में दारुल इफ्ता भी है, फतवा जहाँ से आता है हर सवाल का जवाब मिलता है, तो लिखो ये कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन मसला झेल के बारे में। लिखा कि जो फलां मदरसे के बावर्ची खाने में दाल बनती है, इससे वज़ू करना जायज़ है, इससे वज़ू करना जायज़ है। तो वो ले जाकर मुफ्ती साहब के सामने पेश कर दिया गया। वहाँ एक सवाल थोड़ा होता है, वहाँ ढेर लगा होता है। एक का जवाब दिया उन्होंने करते करते, जब वो आया ना तो उसके बाद पहले देख के खुश हुए कि मेरे मदरसे के पढ़ने वाले भी इतने दूर तक हैं कि किस तरीके से मसले का हल तलाश किया इन्होंने। फिर बाद में जब वो देखा और मोतमिम साहब को बुलाया, बुलाने के बाद कहा ये एक आया है इस्तिफ्ता, सवाल आया, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, ये आप दे सकते हैं। तो वो आने के बाद जाके बावर्ची खाने में 5-10 किलो जो दाल बढ़ानी थी वो बढ़ाई, उसके बाद कहा आप जवाब दे दो। तो जवाब उन्होंने लिखा कि इससे पहले जो थी किसी सूरत में हो सकता था कि उससे वुज़ू जायज़ था, लेकिन अब जायज़ नहीं होगा, लेकिन अब जायज़ नहीं होगा। तो दाल भी मिल गई और दात भी मिल गई, दुआ भी मिल गई, फजल भी शामिल हाल हो गया। जो लोग इस तरह भटके हुए होते हैं उनको इस तरीके से वापस लाना है। ये नहीं कि उसने सोटा पकड़ा हुआ है हमने भी सोटा पकड़ लेना है, तो अपना सर भी तोड़ना है, उसका भी तोड़ना है, फिर बस बेहतरी खैरियत आने वाली नहीं है। तो मैं ये आपसे कह रहा था, इतने उलमाए किराम हैं, फिर उसके बावजूद हमारे यहाँ के बच्चों का क्या हाल है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारी मस्जिदों में कोई निसाब है, सिलेबस है बच्चों के पढ़ाने के लिए। स्कूल में चले जाओ, जहाँ सुबह से लेकर 4 बजे तक हम बच्चे बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, वहाँ निसाब है, वहाँ सिलेबस है, वहाँ सारा कुछ है, वहाँ पढ़ाने के लिए उस्ताद हैं, डिसिप्लिन है, वहाँ बेचते हैं हम। लेकिन बेचते कैसे हैं, सुबह उठते हैं, नहीं चाय खत्म पड़ेगा, बड़े अच्छे तरीके से उसको साफ लिबास पहनाते हैं, फिर उसके बाद
टाई पहनाते हैं, नीचे जराबे पहनाते हैं, अच्छा कपड़ा कहीं से मैला कुचैला कोई सलवट तो नहीं प्रेस किए हुए हैं ना, फिर उसके बाद स्प्रे मारते हैं, खुशबू मारते हैं, जाके बाजू से पकड़ के गाड़ी पे बिठाते हैं, 50-50 हज़ार लाख रुपया फीस भी देते हैं और जाके बिठाते हैं। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बच्चा जाता है स्कूल, जाके पढ़ता क्या है? A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, R फॉर रेट, H फॉर एन। क्या इसका मतलब क्या निकलता? बिल्ली, चूहा, कुत्ता, सारा दिन यही पढ़ता रहता है। इतना इंतजाम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना पढ़ाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरफ अगर पढ़ाते हो तो इंतहा कर दो, लेकिन साथ में जब आपका और हमारा बच्चा सुबह या शाम में मस्जिद की तरफ जाता है तो उस वक्त हम क्यों नहीं देखते कि इसके कपड़े मैले हैं, इसकी टोपी मैली है, इसके पैर में जूता है या नहीं, इसके पैर में जराब है या नहीं, इसने वुजू भी किया है या नहीं, सुबह उठा वो मुंह भी नहीं धोया, पकड़ा दिया कुरान हाथ में, जा मसीती, जा मौलवी खोले। अब जिस पढ़ाई ने हमारे साथ कब्र तक नहीं जाना उसके लिए इतना इंतजाम है तमाम, और जिस पढ़ाई ने कब्र में भी जाना है, हशर में भी जाना है, हत्ता के जन्नत तक साथ जाना है, उसके लिए ये सब। कई जगह तो हमने देखा है कि उन बच्चों के कपड़ों के साथ इधर रात में से कई लोग पेशाब कर देते हैं, पेशाब लगा हुआ, उसी सूरत में आ गए बच्चे मस्जिद में। तो क्या फैज़ मिलेगा, क्या बेहतरी मिलेगी, क्या खैरियत होगी, क्या रब रसूल की तरफ से हमारे लिए बरकत आएगी? मैं इससे भी पहले कहता हूँ कि जितने हमारे हुक्मरान हैं, बने हैं या बनने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ये कि जो जहाँ का, चाहे पंचायत का हो चाहे एमएलए हो, उनको पहले तो ये है कि मज़हब के एतबार से एक इलाके की सबसे बड़ी जामे मस्जिद सबको इकट्ठा करके, ये मौलवियों का काम नहीं कि मौलवी मस्जिदें बनाएं, सबका काम है दीन का काम करना, कि बड़ी सबसे बड़ी जामे मस्जिद हो वहाँ पर, दूसरे नंबर पर मस्जिद के साथ मदरसा हो, तीसरे नंबर पर वहाँ पर एक अस्पताल हो, चौथे नंबर पर वहाँ पर एक हाई पढ़ाई का आला तालीम का स्कूल हो, और 5वें नंबर पर जो ये हमारे समाज के मामलात है इसके लिए इंतज़ाम हो कुछ। लेकिन है नहीं है, तवज्जो नहीं है। वजह क्या है? वजह यही है कि ना हमने सोचा किया क्या है, ना सोचा कर क्या रहे हैं, ना सोचना करेंगे क्या, ना जैसे चलता है चलाई जाओ, जैसे चलता है चलाई जाओ। फिर उसके बाद आगे क्या हो गया? फिर ये कि जिस तरफ लोग आवाम को चलाते हैं, अब सुनो मेरी बात, जिस तरफ लोग आवाम मौलवियों को चलाती है, मौलवी भी चुप करके चलना शुरू हो जाते हैं, मौलवी भी चुप करके चलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर होगा क्या? आवाम होना ये चाहिए था कि इमाम है, इमाम कायद है, इमाम के पीछे इमाम की बात के मुताबिक, आलिम की बात के मुताबिक हम और आपको चलना था। वो कहे तो उठ जाओ सब उठ जाएं, वो कहे तो बैठ जाओ सारे बैठ जाएं, वो कहे मरना है मरने के लिए निकल जाएं, वो कहे जीना है तो जीने के लिए उठ जाएं। लेकिन हो गया उल्टा। मौलवी को तो दरखास्त लिखानी है, केड़ी सूरत नाल नहीं लगा लिख लेते हैं ना, फलां जगह पकड़ेंगे इसको, ये करेंगे वो करेंगे। तो होना ये चाहिए था कि इसको चलाना चाहिए था। आवाम चलना शुरू हो गई। आवाम ने हमेशा सहूलत की तरफ जाना है, नरमी की तरफ जाना है। फसाद का पहलू उनमें ज़्यादा होता है। क्यों? पता नहीं होता है किसी चीज़ का, इसलिए वो जो भी करेंगे अपने जहन से फैसला करेंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे ही चलना शुरू करेंगे, साथ में उनको भी ले लेंगे। अगर इमाम साहब ने, आलिम साहब ने भी लब्बैक कह दिया तो वो तो गए, साथ में इसको भी लेके चले गए। तो होगा क्या? इधर पुंछ में एक तकरीर हो रही थी, मौलाना साहब की, बड़े अच्छे तरीके से इस्लाही बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा आवाम से, तवज्जो है ना सबकी मेरी तरफ, उन्होंने कहा
کہ امام کی اور عالم کی دو صورتیں ہوتی ہیں، حدیث میں بھی ایسا ہی ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، دو صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو جاندار شاندار امام چاہیے، سبحان اللہ بولے نا، سبحان اللہ. جاندار شاندار شان والا امام چاہیے، میں عوامی لہجے میں بات کر رہا ہوں، شاندار امام چاہیے یا یدڑ امام چاہیے؟ شاندار چاہیے امام، شاندار عالم دین چاہیے یا یدڑ امام چاہیے؟ امام صاحب انہوں نے جو بات کی عوامی لہجے میں، تو اس وقت انہوں نے بتایا امام شاندار وہ جو ساری عوام کو لے کے چلے اور سب کو بتائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ صحیح اور غلط کی طرف نہیں، اس کی نظر ہوگی نہیں جی میں اس کے ساتھ بھی چلتا ہوں، اس کے ساتھ بھی چلتا ہوں، چلو جی جدھر چلنا ہے چل پڑے، وجہ کیا ہے نظر اس کی ادھر رہے گی، ہاں اس کو مانوں گا کچھ نہ کچھ، چلو شام میں نہیں صبح نہیں، دودھنی کیٹلی صحیح، چاپلوسی صحیح، اس کو چاپلوسی کہا جاتا ہے، پھر اس کی تعریفیں کرنا شروع، آپ میں یہ صفت ہے، آپ شاندار ہو، آپ یہ ہو، آپ وہ ہو، فلاں ہو، ٹھیک ہو، خدا رسول کا منع ہے ورنہ وہ بھی بنا کے رکھ دیتے، اور جو خوددار ہوتا ہے شاندار ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی بتائے گا نہیں جینے کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس سے اٹھ کے جیو، غلامی کی زندگی مت جیو، خود مختار بن کے جیو، رب رسول کے غلام بن کے جیو، کافر